सत श्री अकाल। मैं रामवीर सिंह, साइंस मास्टर, सरकारी हाई स्कूल भैणी फत्ता, जिला बरनाला। प्यारे बच्चों, अज असी 10वीं क्लास के जीव विज्ञान का चैप्टर सजीव प्रजनन किवें करते हैं इस चैप्टर बारे पढ़ांगे। आओ शुरू करिए। हाँ जी बच्चे, सब तो पहला प्रजनन या रिप्रोडक्शन की है। प्रजनन वो प्रक्रिया है जिस द्वारा एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को जन्म दिता जाता है। तो परिभाषा तो तुम समझ गए हो कि प्रजनन नाल ही सजीव अपने वर्गे होर सजीव पैदा करते हैं तां जो उन्हां दी अपनी प्रजाति की होंद बनी रहे। जिस तरह के बच्चे आपां पिछले चैप्टर दे विच जिहड़ा जैविक प्रक्रियावां पाठ सीगा उस दे विच आपां जैविक प्रक्रियावां बारे पढ़िया सी। साडे शरीर के अंदर वख-वख तरह दीयां प्रणालियां चलदियां हन। साह प्रणाली, लहू गेड़ प्रणाली, नाड़ी प्रणाली। तां ये सारियां प्रणालियां मिलके एक जीव का निर्माण करदियां हन ते ये प्रणालियां बिना साडा जीवन औखा हो जाता है। जे इन्हां प्रणालियां विचों कोई भी प्रणाली काम करना बंद कर दे तां असीं जिउंदे नहीं रह सकते जां साडा शरीर बीमारियां का शिकार हो जाता है। पर जिहड़ी ये साडे शरीर की प्रजनन प्रणाली है, ठीक है, तां सजीव है जिहड़ा वो प्रजनन क्रिया तो बिना भी जिउंदे रह सकते हैं। फिर सजीव प्रजनन क्यों करते हैं? हुण आपां देखांगे कि प्रजनन की की महत्ता है, ये क्यों जरूरी है। प्रजनन की महत्ता जिस तरह के बच्चे तुसीं तस्वीर दे विच देख सकते हो, एक शेर है नाल उसदे बच्चे हैं। तां ये तस्वीर तो सानूं की पता लगता है कि प्रजनन की की महत्ता है। बच्चों, प्रजनन राही सजीव अपने वर्गे होर सजीव पैदा करते हैं जिस नाल कि उन्हां दी प्रजाति अगे कायम रहिंदी है, प्रजाति की होंद बनी रहिंदी है। जे सजीव प्रजनन ना करन तां जदों वो सजीव मर जाएगा तां उसदी अगे प्रजाति पैदा नहीं होगी, जिस नाल की है हौली हौली वो प्रजाति है जिहड़ी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी प्रजाति नूं जिउंदे रखण दे लई, अपनी प्रजाति नूं कायम रखण दे लई सजीव प्रजनन क्रिया करते हैं। इत्थे बच्चे एक सवाल होर उठदा है कि प्रजनन क्रिया दौरान पैदा होने वाले जीव ने जिहड़े वो बिल्कुल अपने माता पिता वर्गे हैं जां उन्हां दे विच कोई ना कोई भिन्नतावां आउंदियां हन। तां इत्थे दसना चाहांगे कि ज्यादातर जिहड़े सजीवां तो उन्हां दी संतान पैदा हो रही है वो लगभग अपने माता पिता वर्गी ही हुंदी है, पर फिर भी उन्हां दे विच कुछ ना कुछ भिन्नतावां आ जांदियां हन। हुण ओह भिन्नतावां क्यों आउंदियां हन, की उन्हां दे फायदे हन, उन्हां बारे आपां अगली स्लाइड दे विच देखदे हां। हाँ जी, भिन्नतावां जां वेरीएशनस। हुण ये वेरीएशनस आउंदियां किवें हन? हुण बच्चों, तुहानूं पता है कि जिस तरह साडे जिहड़ी एक प्रजाति तो दूसरी प्रजाति तक जिहड़े गुण जांदे हन, ये सारी जानकारी साडी डीएनए विच हुंदी है। तां जदों माता पिता दे गुण बच्चों विच जांदे हन तां वो डीएनए राहीं जांदे हन। कई बार की हुंदा है जदों ये लक्षण संतान दे विच जाने हन, ये गुण संतान दे विच जाने हन, तां डीएनए दे विच कुछ ना कुछ नुक्स पै जांदा है जां कोई ना कोई थोड़ी मोटी खराबी आ जाती है, जिहदे करके संतान दे विच जिहड़ा डीएनए बनिया है ਉਹ अपने माता पिता के गुणों के नालों थोड़े जे वखरे गुण पैदा कर दिंदा है, जिस दे नाल की भिन्नतावां पैदा होंदियां हन। हुण ये भिन्नतावां हन, इन्हां दे की फायदे हन? ठीक है, ये भिन्नतावां हन जो ये सजीव नूं अपने बदलते हुए वातावरण दे विच जिउंदे रहण लई जरूरी हन। जिस तरह की मान लो किसी एक स्थान के उत्ते
ਕੋਈ ਜੀਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਝੇਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਝੇਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਜੀਵ ਉਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੇਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਦਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵਧੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। A species with more variations will survive changing environments better than a species without variations। ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਲਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ, ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਫੂਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਸਾਈਜ਼ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, asexual reproduction and sexual reproduction, ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਤਾਂ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੱਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਖੰਡਨ, ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਖੰਡਨ। ਵਿਖੰਡਨ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਦੋ ਖੰਡ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਬਹੁ ਖੰਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੀਜਾਣੂ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੁਨਰਜਨਨ, ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਖੰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਯੂਨੀਸੈਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ, ਇੱਕ ਸੈੱਲੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੈੱਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਬਹੁਤ ਸੈੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਵੋਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਜਨਨ ਅੰਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਨ ਅੰਗ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜਨਨ ਅੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥਵੋਮ ਤੇ ਟੇਪਵੋਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ asexual reproduction ਜਾਂ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ asexual reproduction ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਨ,
ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਬਡਿੰਗ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੰਡਨ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਖੰਡਨ ਵਿਧੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਖੰਡ ਤੇ ਬਹੁ ਖੰਡ। ਤਾਂ ਦੋ ਖੰਡਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਮੀਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਬਾ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮੀਬਾ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਅਮੀਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਅਮੀਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਛੋਟੇ ਅਮੀਬਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਰ ਸੈਲਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਖੰਡਨ ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਖੰਡਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਹੁ ਖੰਡਨ। ਹੁਣ ਬਹੁ ਖੰਡਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 16, 16 ਤੋਂ 32 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁ ਖੰਡਨ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੰਡਨ। ਖੰਡਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਾਇਰੋਗੈਰਾ ਜੀਵ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁਨਰ ਜਨਨ ਜਾਂ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੁਨਰ ਜਨਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਕੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੇਨੇਰੀਆ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜਨਨ ਜਾਂ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਨੇਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 3 ਪਲੇਨੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੇਨੇਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬਡਿੰਗ। ਬਡਿੰਗ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰਾ ਤੋਂ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰਾ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਡਿੰਗ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰਾ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਡ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਈਡਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਬਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ। ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ। ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਰੂਟਸ, ਸਟੈਮਸ, ਲੀਵਸ ਜਾਂ ਬਲਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਤਣੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੱਥਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਲਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਜੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਣੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਿੰਜਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਣੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਲਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਅਰਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੇਅਰਿੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਵਟੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ। ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੌਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤਣਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪੌਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਫਟ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਬ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਉਹ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪੌਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ। ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਲੈਬ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ
बीजाणु बनना ਜਾਂ स्पोर फॉर्मेशन। जिस तरह के बच्चे तुसी देख रहे हो, ये एक चित्र है जिस दे विच एक ब्रेड है। ब्रेड के उपर की हैगा, तुसी अक्सर देखा होना भी जदों ब्रेड सिली थां ते पिया रहे तां उस नूं की है उल्ली लग जाती है। उल्ली नूं जे तुसी माइक्रोस्कोप हेठां देखोगे तां आपां नूं उल्ली जिहड़ी ओहदी बनतर इस तरह दी दिखाई देवेगी। तां इस जिहड़ा है उल्ली दे उपर जिहड़े ये गोल गोल नजर आ रहे हैं, इन्हां नूं कहा जाता है स्पोरेंजिया। की कहते हैं इन्हां नूं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया दे अंदर हन स्पोर्स। ये स्पोर्स की हन? ये स्पोर्स स्पोरेंजिया दे अंदर ये स्पोर्स हन, ये उल्ली द्वारा हवा दे विच छड्डे जाते हैं। जिथे भी इन्हां नूं अनुकूलित परिस्थितियां मिलदियां हैं, जिथे भी सिला वातावरण होवे, सिली हवा होवे, तां उत्थे यह की हैगा जाके जिहड़े स्पोर्स ने वो गिरते हैं और उत्थे जाके की हैगा उल्ली है जिहड़ी वो पनपना जां अपना वाधा करना शुरू कर दिंदी है। तां इस तरह की हैगा कि इस विधि नूं की कहदा है स्पोर फॉर्मेशन जां बीजाणु बनाउणा जां बीजाणु निर्माण। तां उल्ली है जिहड़ी वो ब्रेड दे उत्ते जिहड़ी है वो अपने स्पोर्स राही ब्रेड दे उपर जां जिहड़ी रोटी है जिहड़ी सिली थां ते पई है उस दे उपर की हैगा ये अपने स्पोरेंजिया दे नाल की हैगा ये बना लैंदी है ते जिस दे नाल की हैगा अपना स्पोरेंजिया दे विचों स्पोर्स ने जदों उन्हां नूं छड्ड दिंदी है हवा दे विच तां ओह जिथे भी सिली थां मिलूगी उत्थे जाके कि उन्हां ने उग जाना है। तां इस विधि नूं की कहंदे आपां स्पोर फॉर्मेशन जां बीजाणु निर्माण। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद ते उम्मीद करते हैं बच्चे तुहानूं अज दा जो ये लैक्चर है वो समझ आ गया होना है।